મારા જેવી જર્ની છે. હું એ છેલ્લે જ બેસતો. સવારે હતું મેં શેર કર્યું ત્યારે હતા તમે? અચ્છા, હું લાસ્ટ બેન્ચર હતો પહેલી શિબિરમાં, પછી ધીમે ધીમે ફર્સ્ટ બેન્ચર થયો હતો બીજી શિબિરમાં. એક સરને આપણે સાંભળી લઈએ બરાબર, એના પછી બ્રેકમાં છે એ પેલા સિનિયર બેન છે એ કંઈક શેર કરતા હતા, એ પણ આપણે ક્વેશ્ચનને લઈ લેશું બરાબર. કન્ટિન્યુ ડિસ્કશન બરોબર જઈ રહ્યું છે એવું બધાને લાગે છે? યસ, હલો. ઓકે, ગુડ, સરસ. આમાંથી હલો. કોઈ પહેલા શિબિર કરેલા છે એવું મને ખ્યાલ આવ્યો. એવા કેટલા લોકો છે જેને પહેલેથી જીવન વિદ્યાની શિબિર કરેલી છે? થોડીક વાર હાથ રાખજો, આમ મને ખ્યાલ આવે. ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન કોઈ પણ રીતના? અચ્છા, કરેલી છે એક તો, બરોબર, ગુડ, સરસ. हाँ, मतलब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, जो शेयरिंग था। हाँ सर जो बता रहे थे उस पे मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था. एक तो ये कंपैरिजन वाली बात थी तो उनसे तो वो बात हो गई, और दूसरा एक भागवत गीता, मैं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. मैंने भी भागवत गीता रीड की हुई है, तो उसमें मुझे कहीं ऐसा नहीं मिला कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला है कि गुस्सा करना चाहिए. और एक तो बीच में ब्रेक मिल गया तो मुझे थोड़ा फायदा भी हो गया, तो मैंने गूगल भी कर लिया. तो गूगल में भी ऐसा दिखाया गया कि उसमें श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बोला है कि एंगर इज द थर्ड गेट ऑफ हेल. हेल, यस. अच्छा, सही है. वो हम बात करते हैं सर. हाँ, ये शिविर के बाद हम बात करते हैं. नहीं कि हमको भी देखना सबका है टाइम नहीं बिगाड़ना. ये किसने लिखा, क्योंकि देखिए भगवत गीता ने तो जिसने भी चाहा अपने तरीके से लिख के चला गया, ठीक है, बट यू हैव टू साइट सम ऑथेंटिक के सोर्स कहाँ से है, वही तो और सबका टाइम ना बिगाड़ना. कौन से एडिशन से है. शिविर के बाद आराम से बात करेंगे, मैं ये बोल. सही है. देखिए मैंने भी गीता पढ़ी हुई है, ठीक है, लेकिन सही विधि इसको समझने की यही है कि जो भी प्रस्ताव आ रहा है उसको बिना किसी बायसिंग के सुना जाए, क्योंकि वो रेफरेंस रखने से ऐसा ही होगा जैसा आपने अभी कहा कि आई रीड गीता एंड आई डिडंट फाउंड एनीथिंग विच यू आर कोटिंग, और दूसरे का वही होगा कि वो वर्जन क्या है. और ये जो भी जितने भी ग्रंथ है उसके इतने सारे वो क्या कहते हैं कि एडिशंस है, और उसका भाषानुवाद या फिर क्या कहेंगे उसको सर? आंसर सर नहीं, ट्रांसलेशन नहीं, उनका एक्सप्लेनेशन कई सारे लोगों ने किया है. हाँ, एब्सोल्यूट. और वो एक्सप्लेनेशन में क्या, हाँ, एक्सप्लेनेशन में क्या रहता है कि व्यक्ति का जो परसेप्शन है वो आता ही है. एग्जैक्टली जो भी कृष्ण ने किया है, कहा है, या फिर भगवान या महावीर बुद्ध के जो ग्रंथ है उन्होंने जो कहा है वो एग्जैक्टली अभी हमारे तक पहुंच पाया कि नहीं. लेकिन ठीक है, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि उनकी बहुत ही अच्छी मंशा रही कि एक अच्छा समाज बने, उन्होंने उसी दिशा में हमें निर्देश किया है, ठीक है. इतना तो मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइडेंस दिया है, जिसके कारण जो भी कुछ पॉजिटिव समाज में अभी दिख रहा है वो ऐसे स्क्रिप्चर या फिर ऐसे महापुरुषों की जो देन है उसके कारण ही दिख रहा है, ठीक है. आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था लास्ट, मतलब एक जस्ट वन वर्ड क्वेश्चन, क्या ये गुस्सा नेचुरल है तो और क्रिएटेड बाय अस? इज इट नेचुरल? नहीं, तो यहाँ से जो कहा जा रहा है सर, वो ये कहा जा रहा है कि वो नेचुरल नहीं है, इसीलिए असहज कहा. नेचुरल नहीं है. अब नेचुरल या अप्राकृतिक कहने का परिभाषा क्या होगा? नेचुरल हम बोलते हैं तो नेचुरल की परिभाषा क्या होगी वो देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे परिभाषा ये है कि जो सहज है
जो सहज है, जिसके साथ मैं निरंतर बना रह सकता हूं, उसी को मैंने प्राकृतिक कहा। अब मान लो आप प्राकृतिक की परिभाषा ही बदल डालते हो तो फिर उसमें गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि मैंने व्याख्या बदल दी ना। तो यहाँ पे क्या व्याख्या कर रहे हैं कि जो सहज है, जो निरंतर है, जिसके साथ रहने से मैं कभी भी बोर नहीं होता, जो नॉन करप्टिबल है, इनेट है, मेरे अंदर है ही, मैं क्या करूं, वो है ही। इसलिए मैंने कहा जो है और है, उसके ऊपर मैं तर्क ही नहीं कर पा रहा हूं, उसी को मैंने कहा नेचुरल। जिसके साथ मैं नहीं बन पा रहा हूं, उसी को कहा असहज, जो निरंतर नहीं है। इसीलिए उसको भ्रम भी कहा, क्योंकि जो निरंतर नहीं है उसके ऊपर मैं काम कैसे करूंगा, उसके ऊपर तो मैं उसे ट्रीट नहीं कर पाऊंगा ना। इसीलिए प्राकृतिक की परिभाषा हम क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मध्यस्थ दर्शन में परिभाषा क्या है प्राकृतिक की? जो सहज है, जो निरंतर है, जिसके साथ बने रहने से मैं कभी बोर नहीं होता, उसको कहा भाव, सहज, भव, निरंतर, ऐसा सब कुछ। अब इसके बाद देखने की बात क्या है, जैसे लास्ट में भी चर्चा की, गिरीश भाई ने कहा कि मैं दोनों प्रस्ताव को सुनूं और कौन सा प्रस्ताव है वो मुझे लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग जीने में मदद कर रहा है, उसके अनुसार मैं चलूं। ठीक है, मेरा यहाँ से बिल्कुल यही कहना है कि अगर वो आपको ठीक लगता है कि गुस्सा है वो कभी कभी करना ही चाहिए, तो बिल्कुल आप उस तरीके से ही जिए, कोई चेंज मत कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि मैं कभी कभी करता हूं वो भी मुझे स्वीकार नहीं है, तभी उस पे काम होगा। तो तब काम किया जाए। ठीक है, वही सही विधि है, इसी को अध्ययन विधि कहा। ठीक है, उससे पहले कुछ मान के अभी तक जी रहे थे, ये एक नई मान्यता आ जाएगी, इसको थोड़ी देर जी पाएंगे फिर ड्रॉप हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा है कि मैं उसको ठीक तरीके से जांचूं, देखूं कौन सा है वो ज्यादा फुलफिलिंग मतलब के जो मुझे ज्यादा सुख और संतोष के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करता है। आप मानेंगे नहीं, मैं बीसीए के क्लास में फर्स्ट ईयर में एक वर्कशॉप हम सभी बच्चों को देते हैं, 5 दिन का वर्कशॉप। फर्स्ट ईयर का बच्चा जो आपने फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन पूछा वही पूछता है, और इतने साल में हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि कोई भी एक भी नया क्वेश्चन अभी हमें ये परिचय शिविर में तो नहीं सुनने को मिलता। ठीक है, तो हमारी सबकी जो प्रॉब्लम है वो सही में एक ही है, और वो सॉल्व हो सकती है ऐसा भरोसा मुझे दिखता है। लेकिन ये काफी अच्छा डिस्कशन रहा, खास करके आपका उसमें अच्छा भाग रहा सर, क्योंकि वी नीड दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स हु कैन थिंक, जो मान के नहीं चल रहे हैं। तो मेरा ये प्रस्ताव है कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है उसको भी आप मान के ना चलिए, उसको आप 360 डिग्री वेरीफाई कीजिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, तभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और तभी आप यहाँ पे जो कह रहा है उसको सही अर्थ में सुन रहे हैं, ऐसा होगा। जी सर, उसके बाद आपका बहन क्वेश्चन ले लेते हैं। હલો, મને એવું લાગી રહ્યું છે કે અહીંયા ગુસ્સો અને જુસ્સો બે મિક્સ થઈ રહ્યું છે, એટલે આ સંવાદ થયો. ગુસ્સાનો મતલબ કંઈક અલગ છે અને જુસ્સાનો મતલબ પણ કંઈક અલગ છે, અને અહીંયા જુસ્સાની વાત કરી છે ગીતામાં, એ જુસ્સો વધારવાની વાત એને ગુસ્સામાં પરિવર્તિત થયું છે, એટલે આ સંવાદ થયો છે. જો મારો વાત તમે સમજતા હોય તો બરોબર છે. તો એ ગુસ્સો છે કે જુસ્સો છે, કે મેં અહીંયા કીધું એમ ઇન્ટેન્શન
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નહીં, ધ્યાનાકર્ષણ છે શું છે એ આપણે જ જોવું પડશે. મારી અંદર કયો ભાવ છે, બરાબર. જ્યારે હું મારા ક્લાસના સ્ટુડન્ટ સાથે અથવા મારા ઘરમાં મારા બાળક સાથે વાતચીત કરું છું ત્યારે હું તો એ જોઈ જ શકું છું ને કે આ ગુસ્સાનો ભાવ છે, કે આ જુસ્સો છે, કે આ ધ્યાનાકર્ષણ છે, દાંટ છે. મને તો ખ્યાલ જ છે. શબ્દ હું ગમે એ વાપરીશ, કોસ્મેટિક એની ઉપર હું ચડાવી દઈશ, એ લાંબો ટાઈમ ચાલશે નહીં. મને તો ખ્યાલ જ છે. તો એ મને જે ખ્યાલ છે એને હું અહીંયા ચેક કરી લઉં હું કઈ સ્થિતિમાં છું એમ. બરાબર છે. ખૂબ સરસ, નાઇસ ક્વેશ્ચન. મને કિસ્સો યાદ આવ્યો તમે જે ટ્રેનનું કીધું હતું એના ઉપરથી સર. અમે લોકો હમણાં અધ્યયન માટે છે આત્મીયમાંથી લગભગ 10-12 મિત્રો ફેમિલી સાથે છે ટ્રેનમાં જતા હતા. તો ટ્રેનમાં જે તમે કહો છો એવો સેમ કિસ્સો થયો. બરોબર. કોઈ રાજકોટથી ચડ્યું, તમને ખ્યાલ છે મનહરભાઈ તમે હતા કે નહીં? નારગોલ વખતે એકવાર તો એક બેન હતા અતિ ગુસ્સામાં એકદમ, બરોબર. રાજકોટથી એ ચડ્યા અને અમારો સાઈડ અપરમાં કમ્પાર્ટમેન્ટમાં સીટ હતી, પણ અહીંયા આવીને એ બેસી ગયા. હવે શું હતું એક્ઝેક્ટલી તો ખ્યાલ નથી, પણ એ આવીને બેસી ગયા. અને એ પહેલાં છે એ અમે બેઠા હતા એ સીટ ઉપર, અમારા ટીમમાંથી એક ભાઈ છે વિશાલભાઈ. તો વિશાલભાઈ છે એ સ્ટેશન આવ્યું ને ઉતરાતા ને ત્યાં એ ભાઈ બેન છે એ ચડીને બેસી ગયા. હવે એમને પૂછવા ગયા કે કેમ ભાઈ તમે અમારી જગ્યા ઉપર બેસી ગયા છો એમ. તો એ બેન તો ફૂલ એકદમ ગુસ્સામાં છે, બોલવા જ માંડ્યા એમ. એટલે આમ કલ્પના નહોતી એ બહારના ગુસ્સામાં છે એ રિસ્પોન્સ મળ્યો. તો અમારા એ ભાઈ છે અમારા ગ્રુપમાંથી, સિનિયર છે અમારાથી એજમાં બધાથી મોટા એમ. તો એ જોઈને એ થોડીક વાર તો આમ હતપ્રભ રહી ગયા કે મારે આ પર્સનાલિટી સાથે વાત કેમ કરવી એમ. સો દે લીવ ધ સિચ્યુએશન. એને સિચ્યુએશનને ત્યારે એ સમય માટે છોડી દીધી એમ. કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ છે એ કઈ મન પરિસ્થિતિમાં છે એ ટ્રેન જેવી સિચ્યુએશનમાં આવીને બેસે છે, આપણને એની આખી ટ્રેક રેકોર્ડ ખબર જ નથી. બરોબર. એટલું એક્સ્ટ્રીમ સિચ્યુએશન. અત્યારે તો ગુસ્સો એવી પરિસ્થિતિ જન્માવે છે. રાજકોટમાં છે એ ન્યૂઝ આવી હતી એકવાર કે કોઈ એક પાનની દુકાન ઉપર છે એ મોડી રાતે અમુક 7-8 પુરુષો છે એ બેઠા હતા અને કોઈ એક વ્યક્તિ આવ્યો અને અચાનક છે એ ચાકુ મારી અને એક વ્યક્તિ છે એ વયો ગયો ગુસ્સામાં. જેમ શું સિચ્યુએશન છે આખી ખ્યાલ જ નથી, ન્યૂઝ આવી રીતના આવી હતી. તો કેવી પરિસ્થિતિ જન્મે છે એની ખબર જ નથી. તો સેમ અમારી સાથે આ ઘટના થઈ તો અમે તો છે એ અમુક સમય માટે સિચ્યુએશનને લીવ કરી દીધી, પણ એ પરમનન્ટ સોલ્યુશન નથી. બરોબર. અને આ સિચ્યુએશન સુધી સમાજ પહોંચ્યો છે. આ સમાજનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એક વ્યક્તિ છે. સમાજ આ કોન્શિયસનેસ લેવલ ઉપર છે કે કોઈ એક વ્યક્તિ આ રીતના છે એ વાતચીત કરી શકે છે. તો સામૂહિક રીતના જે સમાજ ચેતનાથી લોકો અત્યારે જીવે છે એનું એક વ્યક્તિ રિપ્રેઝન્ટેશન છે કે એવી રીતના વાત કરે છે. કારણ કે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વ્યક્તિગત રીતે આપણે જે કામ કરવાનું હતું, સમજવાનું હતું, એજ્યુકેશનમાં સમજાવવાનું હતું, એ કરવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેલ રહ્યા છીએ. જે સમજનો કન્ટેન્ટ દેવાનો હતો એ સમજનો કન્ટેન્ટ નથી દઈ શક્યા. એ ના સમજી ટેક્સ સ્વરૂપે જ છે આપણને રિટર્ન થાય છે. અને એ ટેક્સ મળતો રહેશે જ્યાં સુધી આપણે પોતાનામાં સ્વયંમાં નિરીક્ષણપૂર્વક આપણે પોતાની જાતને જ્યાં સુધી અપગ્રેડ નહીં કરીએ. અને એમાં પરિવારે જોડાયેલું છે એટલે આપણે એક પરિવારને ઊભું નહીં કરીએ. અને જ્યારે પરિવાર સંતુષ્ટ થશે ત્યારે આપણે સમાજ તરફ કામ કરવા માટે જાશું. એ રીતના આપણે સમાજમાં રેપ્લિકેટ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી એ ના સમજી ટેક્સ છે એ ભરવો જ પડશે. એટલા માટે સૌથી ત્વરિત ઉપાય શું છે? સમજદાર બનવા માટે કામ કરીએ, સમજદાર બનીએ. એ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. આ બેનના નહીતર શું કામ ક્વેશ્ચન થાય એજ ઉપર કે ક્યાં આ દુનિયા જઈ રહી છે, શું કરવું, શું મારે. બરોબર. જે તમે તમારા સનનો ક્વેશ્ચન સવારે પૂછ્યો કે શું મારે ગાઈડ કરવું એમ, તો ના સમજી ટેક્સ છે એ ભોગવવો પડશે, આપણે ભોગવવો પડશે. આપણા
આવનારી પેઢીને ભોગવવો પડશે ઇફ વી આર નોટ ડુઈંગ ઇનફ પ્રયાસ ફોર ગેટિંગ સમજદાર ન બનીએ એના માટે. બરાબર છે? તો આરામથી આને આપણે ધીમે ધીમે સમજીએ, ડીલ કરીએ, જોઈએ શું મારી સ્થિતિ છે અને હું ન્યુટ્રલી જોઉં. બરાબર? એ જ આની વિધિ છે. કોઈ આકસ્મિક વિધિ નથી, કોઈ મોટિવેશનલ સેશન નથી આ. બરાબર? એટલે આપણે બહુ જો આવેશ વિના વાત કરીએ છીએ. એક ચર્ચા થઈ શકે છે, હેલ્ધી ચર્ચા થઈ શકે છે. બરાબર? તમે બેન શેર કરો, તમારું એક્ઝામ્પલ સરસ છે. ગુસ્સા ઉપર જ એ શેર કરતા હતા કે એક પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં છે ગુસ્સો આવી જાય છે, તો એનું શું કરવું એમ. તમારો પરિચય થોડોક મૂકજો. હેલો, નમસ્કાર. નમસ્તે. જ્યોત્સના ઠક્કર. સર, એમ તો હું સમજુ છું કે ક્રોધ એ તમામ રોગોનું મૂળ છે, એટલે ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. પણ છતાં સર, એક પરિસ્થિતિમાં મને બહુ જ ગુસ્સો આવી જાય છે કે ચાહે મારું બાળક હોય, ચાહે સ્કૂલનું બાળક હોય કે કોઈ પણ બાળક, જ્યારે સર હોમવર્ક નથી કરતું સર, ત્યારે મને બહુ જ ક્રોધ આવી જાય છે. એ સિચ્યુએશન જ્યારે હોય કે બાળક આજે હોમવર્ક નથી લાવ્યું, કે બધું જ મેં એને કમ્પ્લીટ કરાવ્યું હોય અને પછી ખાલી પણ હું હોમવર્ક પાછું વધારે સમયનું નથી આપતી સર, ફક્ત 10 કે 15 મિનિટનું આપું, અને બીજા દિવસે જ્યારે એ બાળક હોમવર્ક કરી ના આવે ત્યારે સર મને થોડો ગુસ્સો વધારે આવી જાય છે સર. એ વખતે મારે શું કરવું એમ. તો ટીચર જીવ છે એટલે હોમવર્કમાં તો જીવ લાગેલો જ હોય ને આપણો. બરાબર? તો થોડુંક સહજ છે એ અત્યારે તો, કે because we are putting lot of effort for our students, our children, કે એને કંઈક આવડી જાય. બરાબર? અને ગુસ્સો આપણને એ વાતનો નથી કે એને નથી હોમવર્ક કરીને આવ્યું, ગુસ્સો આપણને એ વાતનો છે કે મારા એફર્ટને બાળકે રેકગ્નાઇઝ કરી અને જે રિવર્ટ બેક કરવાનું હતું એ નથી કરી શક્યો. તો આપણા જે એફર્ટ છે એ એફર્ટને સામે છે એ મૂલ્યાંકન નથી થતા, એ વાતનો ગુસ્સો છે. બરાબર? તો શું કામ એવું થાય છે? શું કહો છો? હા, રિવર્ટ નથી થતું એનું, એના માટે. હા, તો આપણી અપેક્ષા છે એ એક્ઝેક્ટલી. બરાબર? તો શું કામ નથી થતું જોઈએ આપણે. તો મૂળમાં તો જો આપણે આપણા વિચારને ટેપ કરીએ અહીંયા, તો તમે કહો છો એમ કે આપણી કંઈક માન્યતા બંધાયેલી છે હોમવર્કને લઈને, કે હોમવર્ક સ્ટુડન્ટ કાંઈ કરે કે ન કરે પણ હોમવર્ક તો મિનિમમ જેટલું આપવું એ કરવું જ જોઈએ. બરાબર? પછી એના પોષણમાં આપણે ઘણા બધા લોજિક સેટ કરેલા આપેલા હોય કે મેં ક્યાં લાંબુ હોમવર્ક આપ્યું છે, બધા ફેકલ્ટીએ ક્યાં, ટીચરે ક્યાં એને બહુ હોમવર્ક આપે છે, અને અત્યારે ભણવાનું જ છે તો હોમવર્ક તો કરે જ ને. એવા ઘણા લોજિક છે એ આપણે એના માટે સેટ કરેલા હોય. એટલા માટે એ માન્યતાનું પોષણ જ્યારે થતું નથી ત્યારે વિચારની અંદર છે એ ગુસ્સો આવે છે અને એ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. પણ અહીંયા મેઇન ક્વેશ્ચન તો એ જ છે, બરાબર, ચાહનાનો, કે મારી ચાહના ખરેખર શું છે. આ જે ગુસ્સાની સ્થિતિ છે, ક્રોધની સ્થિતિ છે, એ પહેલા કરતાં અપગ્રેડ થઈ છે. બરાબર? પહેલા જે અલગ અલગ કિસ્સાઓમાં કેસ સ્ટડીમાં ગુસ્સો આવતો હવે નથી આવતો. આ એક કેસ સ્ટડીમાં ગુસ્સો આવે છે, એને રિમૂવ કરવાની મારી ચાહના છે કે નહીં, અહીંયા મારે ક્વેશ્ચન પૂછવો પડશે. જો મારી એટલી ચાહના જાગી જાય કે એ એક કેસમાં છે મને ગુસ્સો ન આવે કારણ કે એ મારા માટે સહજ નથી, સહજ ભાવ નથી, તો હું પ્રયાસ કરીશ એને રિમૂવ કરવાનો. બરાબર? બીજી વસ્તુ, અત્યારની એજ્યુકેશન સિસ્ટમને આપણે જોઈએ તો બાળક જે રીતના સ્કૂલમાં ભણે છે એ બધા જ અભ્યાસક્રમને પોતાની જીવન સાથે, લાઈફ સાથે રિલેટ કરી નથી શકતું કે આ મારા જીવનમાં કામનું છે. એને જે આપણે બહુ ઉપયોગી હોમવર્ક આપીએ છીએ એને ઉપયોગી લાગતું જ નથી, એટલા માટે તો કરતું નથી.
તો એક શિક્ષક તરીકે હું કઈ રીતના મારા સબ્જેક્ટને, કયો સબ્જેક્ટ લ્યો છો તમે, બરાબર, ગુજરાતી અને હિન્દી, તો આ ગુજરાતી અને હિન્દીને એમાં જે હું હોમવર્ક આપું છું એ હોમવર્કને કઈ રીતના લાઈફ સાથે જોડી દઉં, એનું પ્રયોજન, એનો ઉપયોગ હું સ્ટુડન્ટમાં કઈ રીતના ટ્રાન્સફર કરી દઉં જેથી કરીને એ સ્ટુડન્ટને આપોઆપ સમજાય કે આ તો મારા લાઈફમાં ઉપયોગી વસ્તુ છે. તો એ 10 મિનિટનું હોમવર્ક હશે કે 1 કલાકનું હોમવર્ક એ કરી લેશે. તો ટીચર તરીકે આપણો હેતુ છે એ ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ, સાયન્સ, મેથેમેટિક્સ છે એ સમજાવવાનો તો છે જ, પણ આ હરેક સબ્જેક્ટને લાઈફ સાથે કેવી રીતના રિલેટ કરી દઉં, લાઈફમાં કઈ રીતના ઉપયોગી છે એ દેખાડી દઉં, એ પહેલાં છે. જો નવી એજ્યુકેશન પોલિસી આવી એમાં અને એ પહેલાંય જો તમે ટેક્સ્ટ બુક્સને જોશો, અભ્યાસક્રમને, હું નાના બાળકોને ભણાવવાનો મને એક્સપિરિયન્સ છે. અમે જસ્ટ અમારા એક એક્સપિરિયન્સ માટે જ છે એ મેં અને મારા વાઈફ પિનલે બેએ છે એ છેલ્લા વિગતના 1 વર્ષમાં છે નાના બાળકોને ઘરે ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, ટ્યુશન ક્લાસ ટાઈપનું. તો મને એક ખ્યાલ આવ્યો કે આપણી બુકમાં જ્યાં લેસન સ્ટાર્ટ થતો હોય એની પહેલાં છે એ નાના અમથા બોક્સમાં કે કંઈક અલગ કલરમાં લખેલું હોય, સાયન્સનો લેસન હોય તો સાયન્સમાં, કે ગુજરાતીનો હોય તો ગુજરાતીમાં, કે આ લેસનનું લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, પ્રેક્ટિકલી ક્યાં ઉપયોગી છે. એનસીઆરટી બુકમાંય છે, મેં તો આ બુક્સ વાંચેલી છે. તો મેં સ્ટુડન્ટ હારે વાત કરી તો ખબર પડી કે સર એ તો ઓપ્શનલ હોય, એ વાંચવાનું ન હોય, ક્લાસમાં એમને ભણાવતા નથી. હવે એ જ એકચ્યુઅલી ઉપયોગી છે એની ઉપર ચર્ચા થવી જોઈએ. એટલી ચર્ચા થવી જોઈએ કે હરેક સ્ટુડન્ટને કમ્યુનિકેટ થઈ જાય. દાખલા તરીકે 2nd કે 3rd સ્ટાન્ડર્ડમાં છે એ મટીરિયલ્સ ભણવાના આવે છે, ક્લોથ મટીરિયલ, માટી, આ તે એક્સેટ્રા કંઈક આવે છે, બરાબર, સ્ટીલ, આ તે ધાતુ, આ તે. તો એનો ઉપયોગ શું છે મારી લાઈફમાં અહીંયા લખેલું હોય. હવે એ ઉપયોગ ન હોય ને આપણે એની કેટેગરી આપણે ગોખાવ્યા રાખીએ, કેમ એના સમજાય, કનેક્ટ જ ન કરી શકે. હા, પ્રેક્ટિકલ ચાર્ટ આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં કહીએ કે તું સવારે ઉઠસ ત્યારે તું ઘરમાં આજુબાજુ તારા રૂમમાં જો, બહાર નીકળીને જોશ ત્યારે જો, તારી વસ્તુને ઓબ્ઝર્વ કર, એ ક્યાં મટીરિયલની છે. એ મટીરિયલનો ગુણધર્મ છે એ એવું ન હોત અને કંઈક અલગ પ્રકારનો હોત તો આવે છે. આ ગ્રેન ને સિરિયલ્સનું આવે છે. મેં ક્લાસ 6 સ્ટાન્ડર્ડમાં મારે અહીંયા ટ્યુશનમાં આવતા સ્ટુડન્ટને પૂછ્યું, હા આપણે કરાવીએ છીએ ગુડ, પણ મેં પૂછ્યું ક્લાસરૂમમાં, આ તો સારી સ્કૂલનું એક્ઝામ્પલ આપું છું, રાજકોટની, એ લોકોને ભણવામાં આવી જાય ગ્રેન ને સિરિયલ છે લગભગ 3rd સ્ટાન્ડર્ડમાં. મેં 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો આ સ્ટુડન્ટને, they cannot list down the grains and cereals. taught. ઘરમાં મમ્મીને આપણે ભાગીદારી બનાવવી પડશે કે મમ્મી જ્યારે રસોઈ કરે છે, બહારથી અનાજ આવે છે, ત્યારે આપણે એને કહીએ છીએ કે આ ગ્રેઇન છે, જો આ તારે ભણવાનું આવે છે એ છે, એ કઈ રીતના આવે છે, એની સાયકલ શું છે. ખેડૂત જે સવારે બેને કીધું કે ખેડૂત કઈ રીતના એને પકવીને આપણા ઘર સુધી પહોંચાડે છે, એ મહત્વ, એ લાઈફ સાથે જે કનેક્શન છે એ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરાવવું પડશે. જેમ કે આપણા ઘરમાં ઘઉં આવે તો અમે તો ઘઉં છે એ ઘરે ચાળતા હોય, ઘરે છે એને વ્યવસ્થિત કરી અને મૂકીએ. હવે ઘરના બાળકો છે ને એ ઘઉં સાથે રમવા દેવા પડશે, ત્યારે જ તો એ ઘઉંને સમજશે, નહીતર એ બુકમાં જ રહી જશે. પછી એ બાયફર્ગેટ નહીં કરીએ કે કઈ સિરિયલ્સ છે કે પલ્સ છે કે ગ્રેન્સ છે કે શું છે. અને પાછું કરશે તો એને ઇંગ્લિશમાં જ કરશે, જો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હશે તો. ગુજરાતીમાં આને ઘઉંને આ કહેવાય છે એ ખબર જ નહીં હોય. સો વી આર નોટ એબલ ટુ રિલેટ અવર સબ્જેક્ટ વિથ લાઈફ. એના કારણે છે એ સ્ટુડન્ટ તો એક આમ બેભાન અવસ્થામાં જ છે, ઘણી બધી વસ્તુ ભણે છે એને લઈને કે આ હું શું કામ ભણું છું. અને એને લઈને જ્યારે આપણે એને ગુસ્સો કરીએ છીએ, સજા આપીએ છીએ, ત્યારે એ કુંબળા માણસ ઉપર શું અસર થતી હશે જો. બરોબર છે. માઇક લઈ स्टार्ट करना.
લેંગ્વેજ છે સર, એની અંદર સપોઝ સ્ટુડન્ટ એવું કહે છે કે ભાઈ મેડમનું કહેવું છે કે હોમવર્ક નથી કરીને આવતા, સો એક મોનોટોનસ એક્ટિવિટી તરીકે તમે જો એને હોમવર્ક કરવા રોજ આપી દેશો તો એવું બની શકે પહેલા દિવસે કરે, બીજા દિવસે અડધું કરે, ત્રીજા દિવસે બિલકુલ એ ના કરે, રાઈટ? બટ અકોર્ડિંગ ટુ મી, ઇફ યુ ગીવ ધ સ્ટુડન્ટ સમથિંગ ન્યૂ, આજે તમે સ્ટુડન્ટને એક લેસન સમજાવ્યો છે અને એના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તમે એક્સપ્લેન કર્યા અને એને કહીએ છીએ કે તું ઘરેથી લખીને લાવ, બની શકે એમાંથી 50% સ્ટુડન્ટ લખીને લાવે ને 50% ના પણ લખીને લાવે, કારણ કે બુકમાંથી જ શોધીને લખવાના છે. પણ આજની જનરેશન એવી છે સર કે જેને કંઈક નવું જાણવાની, નવું કંઈક કરવાનું વાત કરશો તો એ દે આર રેડી, બટ ઇફ યુ ગીવ ધેમ વિચ ઇઝ ઓલરેડી અવેલેબલ તો દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ. ધારો કે આજે તમે કોઈ એક્સપ્લેન કર્યો છે લેસન, તો તમે ખાલી એટલું કહો કે આની અંદરથી 10 વર્ડ્સ એવા શોધી લાવો કે જેનું ડિક્શનરી મિનિંગ તમારે શોધીને લાવવાનો છે. કદાચ એવી કોઈ એક્ટિવિટી, ધીસ ઇઝ એ સજેશન. બની શકે સર કે એ જે જિજ્ઞાસા એ લોકોમાં જે હોય છે ને એના કારણે એ લોકો હોમવર્ક કરે. એવું કંઈક આપો જે બુકથી રિલેટેડ નથી, એન્ડ ધેર નોલેજ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ. એટલે એવું કંઈક નવું આપણે આપીને બાળકને હોમવર્ક કરતું કરી શકીએ. પછી આપણે સ્લોલી જે આપણું હોમવર્ક છે કે જે તમારે નોટ્સ લખાવી છે કે જે તમારે નોટબુક કમ્પ્લીટ કરાવી છે એ દિશા તરફ લઈ જઈ શકાય. એટલે સમથિંગ ટુ નો સમથિંગ ન્યૂ, that is today's generation's, you know, demand. Yes, demand, you can say, or you can say the nature of the children nowadays. What I feel is, તો આપણે તો એમ કહીએ છીએ કે ટીચર કદાચ એની રીતના મહેનત કરે છે અલગ અલગ ક્રિએટિવિટીથી, બરોબર, પણ મોસ્ટ ઓફ જે મિસિંગ છે એ શું જોવા મળે છે, આ અલગ અલગ ક્રિએટિવિટીનો હેતુ છે એ અલ્ટિમેટલી લાઈફ સાથે રિલેટ કરી શકવાનો. કાં કોઈ સ્ટુડન્ટને તમારે મોબાઈલ ઓપરેટ કરતા શીખવાડવું પડે છે? કોઈ સ્ટુડન્ટને નથી શીખવાડવું પડતું, કારણ કે લાઈફ સાથે રિલેટ કરીને ડે ટુ ડે લાઈફમાં જોવે છે. એક સેવિંગ મારું બી જાય છે કે સપોઝ બાળક હોમવર્ક નથી કરતું તો ત્યાં એક ક્વેશ્ચન ઊભો રહેલો છે, શું કે બાળક અસફળ છે કે એ નિષ્ફળતા કોની છે, ટીચરની છે કે બાળકની છે? આ એક ક્વેશ્ચન છે, એ જાતે વિચારી શકાય. બીજું કે એવું બી બને છે કે 5 ટીચર છે એમાંથી એક ટીચરનું તે કરી જ લે છે કે 2 ટીચરનું કરી લે છે, તો બાળકમાં પ્રાયોરિટી સેટ થાય છે કે તો એ એક્ઝેક્ટલી ઘણીવાર જોવા જઈએ તો એ નિષ્ફળતા કયા લેવલની કહેવાય, એમ કે ટીચર સાઈડની છે, એ લેકિંગ કઈ બાજુ છે, બાળકનું લેકિંગ છે કે ટીચરનું લેકિંગ છે? આ એક ક્વેશ્ચન છે, એટલે એના ઉપર થોડું આપણે થોટ પ્રોસેસ કરી શકીએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે અત્યારે જે રીતના ઢાંચા ખાંચા બન્યા છે આપણે આ એજ્યુકેશનને સમજાવવાના, બરોબર, એટલે આમાં ખાસ કરીને હું આન્સર એટલા માટે આને અલગ રીતના આપું છું કે એવું ના બને કે ક્વેશ્ચન પૂછવા વાળા વ્યક્તિને એમ થાય કે અમે ક્યાં ક્વેશ્ચન પૂછી નાખ્યો, બરોબર, કારણ કે જેન્યુઅનલી પ્રયાસ કરે છે શિક્ષક, એટલા માટે તો અહીંયા બેઠો છે ને ક્વેશ્ચન થાય છે. તો એજ્યુકેશનનો ઢાંચો ખાંચો અત્યારે એવો છે, કારણ કે અમે ઘણા બધા શિક્ષકો સાથે વાતચીત કરીએ છીએ, બાળકો સાથે કરીએ છીએ, પેરેન્ટ્સ સાથે કરીએ છીએ, તો જે લેવલ, જે સ્ટાન્ડર્ડના સ્ટુડન્ટ છે, જે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ અને લોજિક સાથે સ્ટુડન્ટ આવે છે, એમાં આપણે જે આપણું સ્ટ્રક્ચર છે એને થોડુંક અપગ્રેડ કરવું પડશે. જેમ કે ટ્રેડિશનલ ક્લાસરૂમ સિટિંગમાં બાળક છે એ નથી બેસતું એક સ્ટાન્ડર્ડમાં. બીજી વસ્તુ, એક ટીચરને તમે કેટલા બાળકો આપો છો પર્ટિક્યુલર સ્ટાન્ડર્ડમાં? વી નીડ ટુ થિંક ઓન ધેટ. ગવર્મેન્ટના જે રૂલ છે એ બરોબર નથી. એમાં ગવર્મેન્ટે જે રૂલ આપ્યા છે એ મારા ખ્યાલથી, જે ધારો કે સાવ પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં બાળક ભણે છે તો દે નીડ પર્સનલ અટેન્શન. એમાં એક ક્લાસરૂમમાં બહુ સ્ટ્રેન્થ, ગમે એટલી શિક્ષકનો એફર્ટ હોય તો એને એ એટેન્શન તો આપી જ નહીં શકે, બરોબર. પ્લસ હજી આવી કોઈ સૂચના સાથે નથી કે જેમાં એ સ્ટુડન્ટ સાથે રિલેશન જોઈ શકે છે, તો એમાં કામ જ કેમ થાય? તો બધી બાજુથી કામ કરવાની જરૂર છે. એક શું કામ કરવાની જરૂર છે પોતાનામાં આપણે જે કરી શકીએ, તો કે હું સબ્જેક્ટને જીવન સાથે રિલેટ કરીને ડિલિવર કરી શકું છું કે નહીં, એના માટે અત્યારે કઈ કઈ ક્રિએટિવિટી દુનિયામાં લોકો લગાડે છે, એમાંથી હું શું ક્રિએટિવિટી લગાડી શકું, એક એ. બીજું, સ્ટ્રક્ચર આપણને શું સપોર્ટ કરી શકે છે, કેટલું સપોર્ટ કરી શકે છે, એ સપોર્ટ આપણે લઈએ,
બરાબર, કારણ કે સ્ટ્રક્ચરની અમુક લિમિટેશન રહેશે અત્યારે, તો એ લિમિટેશનમાં હું કેટલું કરી શકું છું એ હું કરું. બરાબર, આ બે વસ્તુ. ત્રીજી વસ્તુ, હવે એ થોડીક આગળ તાત્વિક ઉપર જાય છે કે કરવા છતાંય આ એક રાતમાં ચેન્જ નહીં થઈ શકાય, એના માટે હું એક્સેપ્ટેડ સ્ટેટમાં રહું, એના માટે હું તૈયાર છું. બરાબર, કારણ કે સવારે જેમ કીધું એમ કે આપણે જૂના જેટલા ખાડા ખોદ્યા હશે તો એને ભૂરાતા વાર લાગશે. બરાબર, આપણું એક પરસેપ્શન છે એ બનેલું હશે, બનેલું હોય મેનેજમેન્ટમાં હોય, સ્ટુડન્ટમાં હોય, તો એને ઠીક થતા વાર લાગશે. બરાબર, એ બધી જ પરિસ્થિતિમાં હું ધીરજ સાથે, ધીરતા સાથે આગળ વધીશ તો આનું માર્વેલસ રિઝલ્ટ આવશે પ્રાઇમરી અને હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલિંગમાં. તો કારણ કે બાળકો ભાવ સાથે બહુ જ જોડાયેલા હોય છે પ્રાઇમરીમાં ટીચર સાથે. બરાબર છે, અને નેચરલી જોઈએ તો એ માને છોડીને, ઘરને છોડીને નાની એજમાં છે એ સ્કૂલમાં જાય છે તો એ ટીચરમાં એક માને જ જોવે છે. બરાબર, જો એ માના દર્શન એને થઈ જશે, બરાબર, તો સબ્જેક્ટ છે એ બહુ ઇઝીલી કન્વે થઈ જશે, બહુ બહુ એટલે બહુ ઇઝીલી. એટલા માટે એક આમાં એ કહેવા માગે છે કે જ્યારે પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં આપણે જે ટીચર ભણાવે છે એ મેજોરિટી ફિમેલ ટીચર્સ જ હોય અને બને તો માં હોય, હા, મધર ટીચર્સ હોય, તો એ એક બાળકની માનસિકતાને સમજી શકે છે. બરાબર છે, આ બધું આપણે છે એ એપ્લાય કરી શકીએ. મારે આપણી જે ગુસ્સાની સ્થિતિ છે એને આપણે જોઈએ તો એમાં શું જોવાનું છે મારે, તો કે મને એ પર્ટિક્યુલર કેસમાં સહજ છે કે નહીં એ હું પહેલાં ચેક કરી લઉં. જો મને એક્સેપ્ટેબલ નથી તો હું ધીરે ધીરે એ કેસમાં ગુસ્સાને આવતા પ્રયાસપૂર્વક અભ્યાસ કરીશ કે હું કેવી રીતના એ સંબંધને જોઈ શકું ને અભાવની જગ્યાએ ભાવને હું લાવી શકું. તો ધીમે ધીમે પ્રયાસપૂર્વક એ બહુ આરામથી રિઝોલ્વ થઈ જશે. મને ક્યાંય એવું લાગતું નથી કે એક ટીચર તરીકે આપણી સેજે એવી ખામી હોય કે આપણે ઇન્ટેન્શનલી છે એ આ વસ્તુ કરતા હોય. કારણ કે જે ભાવ સાથે તમે આ વાત રાખી, તમે જે રીતના ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, તમારી એક સિનિયોરિટી એ છે, અત્યાર સુધી તમે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને છે એ ભણાવેલું છે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ તમારા નીચેથી પાસ થઈને ગયા હશે, તો એક ભાવ સાથે જ આપણે આ જે એક બહુ નાની કમી છે એને આપણે દૂર કરવા ઈચ્છીએ છીએ, એ હેતુથી આ ક્વેશ્ચન છે. તો એ હેતુથી આ ક્વેશ્ચન છે એટલે આ દૂર થઈ જ જશે કમી, એવો મને વિશ્વાસ છે. બરાબર ને? તો આવી જે એક મેં તમને કીધું કે અમારા એક સર હતા, એને હા તાલી વગાડી ગયો છું અમારા એક સર હતા, એને એક ગુસ્સામાં એવી રીતના થતું, ડ્રાઇવિંગ કરતા તો એને જનરલી કોઈ બાબતને લઈને ગુસ્સો ના આવે, પણ કોઈ ડ્રાઇવિંગમાં એની આગળ હોય અને એને સાઈડ ના આપે તો એને ગુસ્સો આવે. તો આવા અમુક અમુક આપણા માન્યતાઓ છે, પ્રીકન્ડિશન છે અમુક અમુક વસ્તુને લઈને. બરાબર, તો એ માન્યતાઓ જ્યારે ટ્રિગર થાય છે ત્યારે એ ગુસ્સાને એક્ઝિક્યુટ કરે છે. બરાબર, એ હરેક બાબતમાં, ઝીણી ઝીણી બાબતમાં આપણે જોવાનું એ જ છે કે એ મને સહજ છે કે નહીં, મને એક્સેપ્ટેબલ છે કે નહીં. જો મને એ એક્સેપ્ટેબલ છે તો એ રહેશે, પણ જો મને એક્સેપ્ટેબલ નથી તો એને હું રિમૂવ કરવા પૂરેપૂરી ટ્રાય કરીશ. બરાબર, અને તો જ એ રિમૂવ થશે, અધરવાઇઝ રિમૂવ નહીં થાય. ચાહના ઉપર મારું એક ધ્યાન દેવાની ઈચ્છા હતી કે ચાહના ઉપર ફરીથી લોકો બધા એટલા માટે જ ધ્યાન દે કે મારી ચાહના કેટલી છે, કે હું એને આ જે લેશ માત્ર છે એને હું દૂર કરું. જેટલી મારી ચાહના છે એટલું જ હું દૂર કરી શકીશ. તો ચાહનાને લઈને પહેલા ડાઉટ છે, શું લાગે છે? જેમ સરે કીધું, બરાબર, એને આપણે રિસ્પેક્ટ કરીએ એ જે ઓપિનિયન છે એને, કે મારી અત્યારે છે એ સ્થિતિ નથી બનતી કે હું તરત જ કન્ક્લુડ કરી શકું કે ગુસ્સા વિના હું જીવી શકીશ, કે કોઈ જગ્યાએ ગુસ્સા વિના આઉટપુટ આવી જાય. તો એ ચાહના ઉપર બધા લોકોનું ધ્યાન જાય. બીજા લોકો શું વિચારે છે, કે ચાહના છે એ મારી 100% એ બને છે કે સુખપૂર્વક નિરંતર જીવી શકાય, અથવા તો જે અભાવ છે એના વિના છે એ નિરંતર જીવી શકાય. શું લાગે છે બધા? બધા લોકો ચાહના જોઈ શકે છે કે નહીં? મારી ચાહના શું છે?
જે મોમેન્ટ ઉપર હું આ અભાવથી પીડાઉં છું અથવા તો અભાવ મારી અંદર આવે છે એ મોમેન્ટને ટેપ કરી લ્યો, અહીંયા પોઝ લ્યો. પોઝ લઈ અને ઓબ્ઝર્વ કરો કે આ મોમેન્ટ ઉપર હું રિએક્ટ કરું એવી મારી ચાહના છે કે નહીં, એ મને સહજ છે કે નહીં, એ મારી ડિઝાયર છે કે નહીં. શું શું લાગે છે? જેટલી મારી ચાહના છે એટલું જ એમાં કામ થશે. બરોબર, એ ફાઇનલ છે. બધા લોકોનું ધ્યાન જાય છે ચાહના તરફ? સમજાય છે? તો સુખ માટેની અથવા તો અભાવગ્રસ્ત ના જીવવા માટેની મારી ચાહના છે એ હરપલ હર ક્ષણ બનેલી છે કે નહીં એને જોવે. એના માટે મારી રેડીનેસ કેટલી છે. જે સ્ટાર્ટિંગમાં તમે કીધું 80%, એ પર્સન્ટ વાળું જોવા જેવું છે. મેં મારા માટે શું બાર સેટ કર્યો છે, જે સરે કહેવાની ટ્રાય કરી કે હું કઈ બાઉન્ડ્રી ડ્રો કરું છું વધારે ઓછાની મારા માટે, ત્યાં સુધી હું પહોંચી શકું છું. અને બ્રેકમાં આપ પણ સર વાત કરતા હતા કે જે નિરંતર સુખી થઈ જશે, ગુસ્સો આવશે જ નહીં, બુદ્ધત્વને પામી જશે. બુદ્ધત્વ શબ્દ આપ્યો, બરોબર. તો અહીંયા એ જ પ્રસ્તાવ આપવામાં આવે છે કે બધા માટે એ પોસિબલ છે. બધા લોકો બુદ્ધત્વ સુધી અથવા તો એને જે પણ નામ આપો ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે. એ વ્યક્તિ પોતે એના માટે તૈયારી દર્શાવે તો, એ ચાહના જોઈ શકે તો, બરોબર. અને એ ચાહના તરફ ધ્યાન વયા જાય એટલા માટે જ જીવન વિદ્યા પરિચય શિબિર છે. જેટલું આપણે ડિસ્કસ કર્યું એમાં કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો શું લાગે છે? ચાહના માટે, ડિઝાયર માટે આપણે ક્યારેય ઇન્ટેન્શનલી એવું ઈચ્છીએ છીએ કે નેક્સ્ટ મોમેન્ટ ઉપર હું દુઃખી થવા માટે કંઈક કામ કરું, પીડિત થવા માટે? એ શું દેખાડે છે? કે મારી હર પલ હર ક્ષણ ચાહના શું છે? સુખી થવા માટેની જ. જે પણ મેં સુખ સમજ્યું છે એના માટે હું કામ કરું છું, બરાબર. કારણ કે મેં કીધું એમ કે મારો ધંધો શું છે? સુખી રહેવાનો જ છે. જેને મેં સુખી રહેવાનું સમજ્યું છે એના માટે હું કામ કરીશ. તો આ દર્શનની એક ખાસિયત અથવા તો ઉપયોગિતા એ છે, મધ્યસ્થ દર્શન એવું કહે છે કે હરેક વ્યક્તિ છે એ આ શ્રેષ્ઠતા સુધી પહોંચી શકે છે ને એ પ્રમાણે જીવી શકે છે. પછી એને નિર્વાણ કયો, મોક્ષ કયો, બુદ્ધત્વ કયો, નિરંતર સુખ કયો, સમૃદ્ધિ કયો, જે પણ કયો, પણ એ અહીંયા આશા કામના મૂકેલી છે કે હરેક વ્યક્તિ અહીંયા સુધી પહોંચી શકે છે. એના ઉપર મારો કેટલો ભરોસો બેસે છે એ ચેક કરવાની વાત છે. મારો કેટલો વિશ્વાસ બેસે છે એ જોવાની વાત છે. શું લાગે છે કેટલો વિશ્વાસ બેસે છે બધા લોકોનો? આજના દિવસમાં ખાલી આ એક થઈ જાય વ્યવસ્થિત ફ્રેમ સેટ તો પણ આજના દિવસની ઉપલબ્ધિ એ છે કે મારી ચાહના તરફ તો ધ્યાન વયું જાય કે હું હરેક પળ હરેક ક્ષણ જે પણ નિર્ણય લઉં છું એમાં મારી મૂળ ચાહના છે એ નિરંતર સુખી થવાની છે કે નહીં, સમૃદ્ધ થવાની છે કે નહીં. હું ક્યારેય ઇન્ટેન્શનલી વિચારું છું દુઃખી થવા માટે, પીડિત થવા માટે? આપણે બીજાને પીડિત એટલા માટે કરીએ છીએ કારણ કે આપણે પીડિત છીએ, અસંતોષી છીએ, દુઃખી છીએ. એટલા માટે એક સૂત્ર છે, લખી શકો છો, जिसके पास जो होगा वही वो बांटेगा, जिसके पास जो है वही वो बांटेगा. दुखी व्यक्ति दुख बांटेगा, सुखी व्यक्ति सुख बांटेगा. यस सर. जस्ट मेरा ये क्वेश्चन है, ये सुख और दुख के बारे में.
तो एज पर माई रियलाइजेशन, मैं अपने जीवन में इतना कुछ एडॉप्ट नहीं कर पाया, लेकिन आई रियलाइज्ड कि ये सुख और दुख से टोटली फॉल्स चीज़ है। ये कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ अपने ऊपर है। कैसे कि सर सुख बोल के कुछ होता नहीं, दुख बोल के कुछ होता नहीं। क्योंकि सर हम कुछ भी कर रहे हैं, एनी इंटरेक्शन एनीथिंग, तो उसके ऊपर हमारा कुछ अपेक्षा रहता है, द रिजल्ट। अगर रिजल्ट हमारा अपेक्षा जो किए थे उसके अनुसार हुआ तो वही हमारे लिए सुख हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो वही दुख हो जाता है। तो सर सुख और दुख बोल के कुछ होता ही नहीं है। अगर हम कुछ भी करेंगे लेकिन उसके पीछे अपने लिए कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे तो हमारे लिए कुछ सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, सिर्फ अपना काम ठीक से करेंगे। क्या ये सही है सर? सही, बिल्कुल। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे हैं वो 11th-12th के बाद है वो ये ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन के साथ है वो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस क्लास 1 की तैयारी करती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का वो क्लियर हो जाता है, कुछ लोगों का वो नहीं क्लियर होता। अब मान लो जिसका क्लियर हो गया, जिसका आईएएस या आईपीएस एग्जाम है वो क्लियर हो गया, वो पिछले दिनों वो जो उन्होंने मेहनत की है उसके लिए क्लियर करने की, उसको कैसे बताएगा? કેવી રીતના દેખાડશે? સમજાવશે? એમ કહેશે ને કે કેટલી મહેનત કરતા, રાત ભરતા, આટલી બુક્સ વાંચતા, આટલું કરતા, પણ બહુ મજા આવતી હો। શું કામ? કારણ કે ક્લિયર થઈ ગયા આઈએએસ આઈપીએસ એટલે। તો જે એ એફર્ટ હતા એમાં એને હેપીનેસ અથવા તો સુખ દેખાય છે, સંતોષ દેખાય છે, કારણ કે જે તમે કીધું એમ કે અપેક્ષા જે હતી એ અચીવ થઈ ગઈ, બરોબર। અને સામે જ ધારો કે કોઈથી ક્લિયર નથી એ થતું, તો એ એફર્ટને કઈ રીતના જોવે છે? આવું તો થોડું કરાય હવે। કેટલા હેરાન થયા, કેટલા બુક્સ વાંચ્યા, થોથાના થોથા છે એ વાંચી નાખ્યા, છેલ્લે આઈએએસ આઈપીએસ નું રિઝલ્ટ તો આટલા જ % આવે છે। તો એ સેમ મહેનતને છે એ દુઃખી થવાની વસ્તુ ગણે છે, પીડા ગણે છે, પેઇન ગણે છે, કારણ કે જે અપેક્ષા હતી એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ નથી આવ્યું। એટલા માટે દુઃખની એક સરસ વ્યાખ્યા, પરિભાષા છે અહીંયા, કે જે મારી ચાહના છે, અહીંયા લખું છું, અને ઉપલબ્ધિ છે, એની વચ્ચે જે ગેપ છે ને એને જ દુઃખ કહીએ છીએ, પીડા કહીએ છીએ। ચાહના જે માનેલી હતી અને ઉપલબ્ધિ એની વચ્ચે કંઈક મિસ થયું, ગેપ રહી ગયો, ઉપલબ્ધિ એ ન થઈ, એને જ દુઃખ કીધું, પીડા કીધી। જે ચાહના છે એ ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે તો કોઈ દુઃખ નથી, ઉપલબ્ધિ થઈ ગઈ જે વિચારેલું હતું એ પ્રમાણે। તો કઈ રીતના આપણી જે ચાહના હતી એ બધી જ ચાહના છે એ ઉપલબ્ધિમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એના માટે જ આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ, એને જ આપણે જોઈએ છીએ। આ સમજાણું? આ ડેફિનેશન ઉપર ધ્યાન ગયું કે મારી જે ચાહના છે એ અનુસાર છે એ મને ઉપલબ્ધિ થઈ જાય તો દુઃખી છીએ જ નહીં, સુખ જ સુખ છે। પણ જો એમાં કંઈક ગેપ રહી જાય છે તો દુઃખી છીએ, કંઈક મિસિંગ એમાં કંઈક રહી જાય છે તો દુઃખી છીએ, તો પેઇન છે। તો કઈ રીતના છે એ મારી ચાહનાઓને હું જોઈ લઉં અને એનાથી આગળ કહીએ તો સાચી ચાહનાઓ શું છે, અપેક્ષાઓ શું છે, સાચી ચાહનાઓ શું છે, અપેક્ષાઓ શું છે, એ અપેક્ષાઓને જો હું ઓળખી લઈશ તો એ અપેક્ષા પ્રમાણે જ હું સામેવાળા વ્યક્તિને એનો હું મૂલ્યાંકન કરીશ। તો એ મૂલ્યાંકન પ્રમાણે સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ જીવશે જ, નિર્વાહ કરશે જ। તો મારે ચાહના અથવા તો અપેક્ષાઓ અને ઉપલબ્ધિમાં ગેપ નહીં રહે। દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપું કે
નાનું બાળક હોય 1 વર્ષનું, બરોબર, એ પથારી છે એ ભીની કરી નાખે, પથારીમાં જ છે એ પેશાબ કરી લે, તો આપણને છે એ ગુસ્સો નથી આવતો, કારણ કે એની પાસેથી અપેક્ષા છે એ કરવાનું જ, બરોબર. પણ એ સેમ ક્રિયા છે એ વ્યક્તિ મોટું થઈ જાય 10-12 વર્ષનું, 11 વર્ષનું, પછી કરે તો, કારણ કે અપેક્ષાઓ ચેન્જ થઈ ગઈ ને એ પ્રમાણે. તો સાચી અપેક્ષાઓને જો આપણે ઓળખી લેશું તો ચાહના અને ઉપલબ્ધિ છે એ સમાન થઈ જશે, બરાબર. જેમ કે બાળક છે એ નાનું છે, જ્યારે એની અંદર તર્ક વિકાસ નથી થયો ત્યારે સાચું શું છે એની સૂચના આપણે ટ્રાન્સફર કરી દેશું, બરોબર, તો એ પ્રમાણે જીવી શકશે. જો એમાં આપણે ડીલે કરી નાખશું, એનો તર્ક વિકાસ થઈ જશે, ત્યાં સુધી સાચું શું છે એ આપણે કહી નહીં શકીએ, આપણે એ પ્રમાણે જીવતા નહીં હોય, તો એ સામે તર્ક કરશે, અને એ તર્કનું પ્રતિતર્કથી સંતુષ્ટ નહીં થાય, કારણ કે હવે એ સૂચનાથી સંતુષ્ટ નથી થતું, આચરણથી સંતુષ્ટ થાય છે. આચરણ આપણું એ પ્રમાણે છે નહીં, એટલા માટે છે એ ત્યારે આપણે સાચી અપેક્ષા શું રાખવી પડશે બાળક પાસે એક એજ પછી, તો કે બાળકને જે હું સમજાવવા માગું છું, દાખલા તરીકે 12 વર્ષ પછીની જે એજ છે એમાં જે હું સમજાવવા માગું છું એ વસ્તુ સાથે હું પોતે જીવું છું કે નહીં, મારા આચરણમાં એ છે કે નહીં. જો એ મારા આચરણમાં હશે તો શબ્દોની બહુ જરૂર નહીં પડે, એ બાળક સમજી જ જશે, કન્વે થઈ જ જશે. પણ હજી હું પોતે એમાં ફસાયેલો છું, એ આચરણ સાથે હું નથી, હું બાળકને કઈ રીતના સમજાવી શકીશ. દાખલા તરીકે અત્યારે મોટાભાગના પેરેન્ટ્સની પ્રોબ્લેમ છે મોબાઈલ અને ગેમ, બરોબર. હવે હું બાળક મને છે એ જોયા રાખે છે સતત મોબાઈલ સાથે, અને હું એને એમ કહું છું કે મોબાઈલ છોડી દે, કઈ રીતના છૂટશે? તો એનો કોઈ ઉપાય નથી આચરણ સિવાય. એક પર્ટિક્યુલર સમજ ઊભી થાય ત્યાં સુધી મારે એ આચરણ સાથે જીવવું જ પડશે. એના પછી હું સંવાદપૂર્વક એને સમજાવી શકીશ કે મારી લાઈફમાં આની કેટલી ઉપયોગિતા છે, હું શું કામ કરું છું, પછી એ સમજશે. પણ નાની એજમાં તો એ તમારા આચરણને જ જોવે છે, એટલે એ અનુકરણ કરે છે, બરાબર. ગુસ્સો એવી જ રીતના છે, તમારા આચરણમાં એ ગુસ્સો જોઈ, તમને ખ્યાલ છે કોઈ પણ નાના બાળકને પૂછશો તો એને મોટું થવું હોય જલ્દી, શું કામ થવું છે? બોસ બનવું છે. શું કામ? કારણ કે આ જે મોટા છે એ જેવી રીતના આચરણ ગુસ્સાનું, જો હુકમીનું ચલાવી અને મને કંટ્રોલ કરે છે, મારે કંટ્રોલ કરવું છે. કંટ્રોલનું મિકેનિઝમ છે એ બાળકમાં, એ સંસ્કાર છે એ આપણને જોઈને જ આવે છે. એ જોવે છે કઈ રીતના છે એ આપણે બીજાને કંટ્રોલ કરીએ છીએ, મિકેનિઝમ. જ્યારે કે હરેક વ્યક્તિ છે એ સ્વનિયંત્રિત થવા માગે છે, સેલ્ફ કંટ્રોલ થવા માગે છે. એ સેલ્ફ કંટ્રોલનું મિકેનિઝમ છે એ આપણે રાઈટ એજમાં જો નહીં આપીએ તો પછી ઉપાય તરીકે એને એમ જ લાગશે કે સર્ટેન સિચ્યુએશનમાં તો ગુસ્સો જ મિકેનિઝમ છે, જો હુકમી જ મિકેનિઝમ છે, કારણ કે મારાથી મોટા લોકો પણ એ જ રીતના ડ્રાઈવ થાય છે, એટલે આવી જ રીતના હાલતું હશે, આવી જ રીતના હાલતું હશે એવું કરી કરીને આપણે 10 વર્ષથી 20 વર્ષના, 22 વર્ષના, 25 વર્ષના, 30 વર્ષના અને 50 વર્ષના, અને છેલ્લે મરી જાય ત્યાં સુધી એ જ માન્યતા સાથે આપણે રહીએ છીએ. એટલા માટે ક્વેશ્ચન છે અત્યારે અહીંયા, કારણ કે સ્વનિયંત્રણ વાળું જીવવાનું મોડેલ મને કોઈ દેખાતું નથી. તો હું એ મોડેલ કઈ રીતના બની જાઉં એના માટેનો પ્રયાસ છે. હું એ મોડેલ બની જઈશ તો બાળક તો તૈયાર જ છે, કારણ કે એ તો સહજ ભાવ છે, તમારામાં એ જોઈ લેશે તો બાળક છે એ ઇમિટેટ કરવા માટે, જીવવા માટે તૈયાર છે. આવું લાગે છે કે નહીં બધાને? શું લાગે છે? જ્યારે પણ આપણે કોઈ શ્રેષ્ઠ આચરણ સાથે જીવીએ છીએ
બાળક તરત જ એને ગ્રેબ કરી લે છે કે નહીં? તરત જ એ જીવે છે. બરાબર, તો કઈ રીતના આપણે એ શ્રેષ્ઠ આચરણને પામી લઈએ, પહોંચી લઈએ, એની જ વાત છે. બરોબર છે અહીંયા સુધી? બધા લોકો રિલેટ કરી શકે છે? બરોબર, તો આપણા આચરણ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. બરોબર છે, એટલા માટે કહે છે કે આચરણ જ પ્રમાણ છે, જવાબ છે. હરેક વસ્તુનો જવાબ છે એ આચરણ છે, વાક્ય નથી. એટલા માટે સંબંધમાં છે એ આચરણ જ બોલે છે, આપણી ભાષા નથી બોલતી, ઉપદેશ નથી બોલતો. બરોબર છે અહીંયા સુધી? બધા લોકો રિલેટ કરે છે? કાલે આપણે આવીને પહેલા શું કરશું? આજે આખા દિવસમાં જેટલી પણ વસ્તુ ચાલી છે એની એક કન્સાઇઝ સમરી તરીકે આપણે લખવાની ટ્રાય કરશું કે મારું ધ્યાન ક્યાં ગયું, મને શું સમજાણું, બરોબર, અથવા તો મારા ક્યાં ક્વેશ્ચન બન્યા, શું ન સમજાણું, બે વસ્તુ. તો હોમવર્કમાં છે એ વૈચારિક હોમવર્ક છે આપણું, બરોબર. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર લિસનિંગ પેશન્ટલી. ખૂબ સરસ. કાલે થોડું હોમવર્ક